بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بلکہ لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھا اور جاہل بھی پڑھ سکتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا آخرت میں اجر ملے گا۔ ہر شخص کے معیار پہ پورا اترنا ناممکن ہے، اس لیے ہمیشہ وہی ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے دل میں کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کریے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریے اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیے۔ اس دنیا میں 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ پہلا، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ دوسرا، مکاروں کو عقل مند مت سمجھو۔ تیسرا، قاتل کو بہادر مت سمجھو۔ اور چوتھا، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ سورج ہو یا چاند ہو، یہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا لو۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی سے بھر دیتے ہیں۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ، مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ دعا الفاظ کا نہیں بلکہ آپ کی کیفیت کا نام ہے۔ اس دنیا میں کسی کی کسی سے محبت ختم نہیں ہوتی، بس توقع ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈنا جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں کوئی بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا والے ہی اس کی نرمی چھین لیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں ہمارا برا وقت بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا اچھا وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس دنیا میں سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، کیونکہ لفظوں سے اکثر لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر
اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس کے کن پر کبھی شک مت کرنا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایت پہ روتے ہیں۔ ہمارے اپنے گناہوں پہ رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطا پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر چیز پر ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، اور وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کے تانے ملتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدے اور نرم آنکھوں سے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اس دن سب محبتیں جھوٹی نظر آئیں گی جب سنائی دے گا یا ربی امتی امتی۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ اصل میں ملعون ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں، بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے، وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو، اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو، اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں، بلکہ ذہنوں کے فطور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے، تو ان بزرگ نے جواب دیا، جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔
اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا
आपसे मुलाकात करता है। हम इंसानों के दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं है और फिर यही लोग मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं। वो शख्स काबिले मुबारकबाद है जो मरने से पहले मर गया, यानी उसको दुनिया की असल का पता चल गया। औलाद को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी जिंदगी से ताने निकाल दो। टूटी हुई चीजें जुड़कर भी पहले जैसी नहीं बन जाती, इसलिए कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, तनकीस से पहले तहकीक, इल्जाम से पहले सबूत और इख्तिलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ की अलामत है। इस दुनिया में हम लोग नेक बनना नहीं बल्कि सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यही मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। गलत को गलत खुलकर कहें, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग जहर उगलने के बाद भी कहते हैं कि मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है जो कि सामने वाला हसद का शिकार है। इस दुनिया में अपनी बेसुकूनी को ख़त्म करने के कुछ तरीके: पहला, अल्लाह से राब्ता मजबूत करिए। दूसरा, रोज़ सुबह फज्र की नमाज पढ़िए। तीसरा, अपनों के साथ वक्त गुजारिए। इस दुनिया में अपनी खामियों का एहसास ही इंसान को इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी अल्लाह कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा होता है। नमाज और कुरान से ताल्लुक बना लीजिए, क्योंकि जवानी बार बार नहीं मिला करती। जो इंसान सजदे में रोता है उसे अल्लाह तकदीर पर कभी रोने नहीं देता। और इस दुनिया में जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। इस दुनिया में जैसा सलूक आप मखलूक के साथ करेंगे वैसा ही सलूक खुदा तुम्हारे साथ करेगा। रूहे ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ, अजियत, फरेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। इंसान भी कितना अजीब मिजाज का है, क्योंकि जो इसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है और जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। इस दुनिया में बेखौफ रहने के लिए बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वो दूसरों का चैन हराम करते हैं। कुछ लोगों की कद्र और कीमत तब मालूम होती है जब वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि वो कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचना कि उसको आप पर कितना एतमाद था। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम कोई बुराई करने के काबिल नहीं रहते। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी मोहब्बत करता है। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है
लेकिन मुनाफिकत कभी नहीं करता। झुको सिर्फ वहां पर जहां तुम्हारा झुकना जाए ना हो, और वो दरबार सिर्फ अल्लाह का है। जब लोग आपके मेयार पर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। इस दुनिया में आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, और जो अपने होते हैं वो कभी आंसू बहाने नहीं देते। अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे, तो खुद पर नाज ना कर, क्योंकि तुझे एक ना एक दिन खाक होना है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। सिर्फ सीरत का रोना ही रोते हैं, क्योंकि बात तो हर कोई शक्ल देखकर ही शुरू करता है। अगर हमारे इखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छे हैं तो हम भी सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं हो तो तब आपका खूबसूरत नजर आना बहुत आसान है। इस दुनिया में तंज वो तीर है जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उसमें मिठास ना हो तो उसमें इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। इस दुनिया में मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों को नहीं बल्कि दो दिलों को जोड़ता है। अपना गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, उस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो इंसान अपने पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। अल्लाह से उस कद्र करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। इस दुनिया में जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। इस दुनिया में हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्योंकि क्या पता किसकी किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। अच्छे इंसान मतलबी नहीं होते, बस दूर हो जाते हैं उन लोगों से जिन्हें उनकी कद्र नहीं होती। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहरा देगा। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हर मुश्किल में रोकर दुआ किया करो, क्योंकि जहां इंसान के हौसले खत्म हो जाते हैं वहां से अल्लाह की रहमतें शुरू होती हैं। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लग जाए तो देख लीजिए कि कहीं खराबी आपके अंदर ही तो नहीं। जब आपके रवैये लोगों की सोच के मुताबिक नहीं होते तब उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। मुनाफिक लोग धोखा देकर नहीं बल्कि सहारा देकर गिराते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों में सबसे मीठी जबान मतलब की होती है। लोहा कभी खराब नहीं होता, बल्कि वो हमेशा अपनी ही जंग से बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सोच
और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। जब दिल घबराने लग जाए और आंखों से आंसू आने लगे तो सिर्फ एक काम कर लेना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना और चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो अमाल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेंगे। इस दुनिया में लोग नसीहत से नहीं बल्कि ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, लेकिन इंसान को लगी ठोकर उसके सीधे दिल पर लगती है। शिकवा बहुत इज्जतदार होता है, सबके साथ नहीं होता और सबके सामने भी नहीं होता। अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं, जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए कौन से अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करने हैं और किस तरह इस्तेमाल करना है, इस बात का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता है। हजरत अली ने फरमाया कि जब कभी तुम्हारा दिल घबराए तो कुरान पढ़ लिया करो, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस दुनिया में अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। कोई भी बात समझने के लिए पूछा करो, ना कि उलझने के लिए। हराम कामों से नफ्स को रोकना भी सब्र की दूसरी किस्म है। अल्लाह ताला ने तुम पर तुम्हारी माओं की नाफरमानी को हराम करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जिसको अपने मुसलमान भाई का दर्द ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह ताला मैदान हश्र में फरमाएगा कि हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिसने मुझे एक दिन भी याद किया हो या मुझसे इसी मकाम पर डरा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। इस दुनिया में इंसान को बुखार जहन्नम की भाप के असर से होता है, इसलिए उसे पानी से ठंडा किया करो। जन्नत में ना तो कोई मक्कार आदमी दाखिल होगा, ना ही बखील और ना ही लोगों पर एहसान जताने वाला। इस दुनिया में कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो और अपने घर वालों से नरमी का सलूक करने वाला हो। जो काम तुम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो वो तन्हाई में भी ना किया करो। तुम जब तक सही मायनों में मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत ना करो। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत में कसरत से उन लोगों को देखा जो दुनिया में फ़कीर थे।